Warren Buffett is the CEO of Berkshire Hathaway, and he's donated more money than any other billionaire in history. A lot of people study him in hopes of becoming a wealthy person as he is. But the things he teaches go far beyond wealth. In his official biography, he wrote, called The Snowball, Warren said, "The people you spend time with, your friends, your partner, even your co-workers can shape your future. If they are kind, honest, and caring, you'll become more like them. But if they bring anger or sadness or selfishness, you will become like them." It's better to hang out with people better than you. Who are the people that are better than you? It is all about character. In 1998, Warren spoke to a group of students at the University of School. He asked them a powerful question. He said, if you can buy 10% of one of your classmates' future success, who would you pick? He told them they shouldn't pick the person with the best grades or the highest IQ. Instead, they should choose someone who is kind, honest, works hard every day, and has strong character. After he became successful, Warren didn't move to Wall Street in New York City like most investors or traders. He chose to stay in Omaha, Nebraska, because it was a quiet place where he grew up. He could focus on what truly matters. He still lives in the same house he bought in 1958 for $31,000. Warren continues to drive his 2014 Cadillac XTS and even purchased it with hail damage because it was cheaper. Warren Buffett has promised to give away 99% of his wealth to charity. In fact, he didn't define the wealth that he accumulated as his own. It was somebody that was entrusted to him to do good to others. His life lesson teaches all of us that real success isn't about how much money you make, the size of your house, or what you have. It's about staying humble and giving back. That's the paradox of humility. In Proverbs 18:12, our passage for today, before destruction, one's heart is haughty, but humility goes before honor. God loves a humble heart. Love God, love everyone. God will shower His love in your life. 아멘. 하나님은 여러분을 세상에서 우주 만물 중에 가장 그게 여러분입니다. 하나님이 가장 싫어하는 것도 있으신데 하나님이 가장 싫어하는 것은 교만입니다. 잠언서 16장 18절을 보면 이 본문과 비슷한 말씀이 있는데 교만은 패망의 선봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이이니라 라고 했고 그 앞에 6장의 한 말씀이 중요합니다. 여호와께서 미워하시는 것, 곧 그 마음에 싫어하시는 것이 6, 7가지니 곧 교만한 눈과 거짓된 혀와 무죄한 자의 피를 흘리는 손과 악한 계교를 꾀하는 마음과 빨리 악으로 달려가는 발과 거짓을 말하는 망령된 증인과 형제 사이를 이간하는 자니라. 그러니까 하나님이 싫어하시는 것은 거짓말하는 자, 사람을 억울하게 하는 자, 머리를 굴려 악을 모략하는 자, 죄 속에 파묻혀 사는 삶, 사람 사이에 이간을 하는 습관, 이런 것 다 죄고 하나님이 참 싫어하시는데 제일 먼저 하신 말씀이 교만이라고 했습니다. 하나님은 교만을 참 싫어하십니다.
베드로전서 5장을 보면 서로 겸손으로 허리를 동이라 하나님이 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라. 그러므로 하나님의 능하신 손 아래서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 그러면 교만은 멸망의 선봉이요 패망의 선봉이라 그랬으면 교만하게 살면 죽음에 이르는 삶이고 살아도 잘 되는 것 없고 다 불통의 삶이 되는 것인데 하나님이 교만을 이만큼 싫어하신다면 우리가 교만 안 해야 되겠죠. 교만 많이 하고 그것으로 문제를 많이 겪기도 하는 그런 세상에 우리는 묻혀 살고 있습니다. 그래도 하나님이 싫어하시니까 교만은 안 하도록 노력해야 하는 겁니다. 교만 안 하려면 우선 성경이 교만이라고 하는 것이 무엇인지 어떻게 정의하는지 우리가 깨달아야 되겠죠. 구약 성경에는 이 교만이라고 하는 단어가 여러 번 나오는데 몇 가지 의미를 띠고 있습니다. 히브리어로 가바라고 하는 단어인데 이 단어의 문자 그대로의 뜻은 솟아오르다, 나 자신을 높이다, 이런 뜻입니다. 자신을 남들보다 높이는 것을 말하고 있는 겁니다. 무슨 말인지 우리 다 압니다. 근데 교만을 왜 하나님이 그렇게 싫어하시는가? 사람이 다른 사람과 관계 속에서 자신을 높이는 데에만 교만이 들어서는 것이 아니고 하나님 앞에서 교만하는 것으로 간주하신다고 하는 말입니다. 그렇게 대놓고 말로는 안 하지만 자신을 축혀 올린다든가 그런 야망을 안고 사는 사람은 하나님께 향한 믿음에 중점을 두고 사는 것이 아니고 나 자신을 믿고 의지하고 살려는 자세가 이게 문제가 되는 겁니다. 그래서 우선 교만이 왜 하나님이 가장 싫어하는 죄인가? 하나님께 향하여야 할 믿음을 타협하는 행위가 되어버렸다고 하는 말이죠. 그래서 하나님이 그 사람을 미워하는 것이 아니라 그 사람이 품는 교만을 싫어하시는 겁니다. 사람을 멀리하게 하고 패망으로 멸망으로 그 사람을 몰아가기 때문이라고 하는 거죠. 그래서 하나님이 교만을 싫어하시는 겁니다. 하나님이 그래서 교만을 미워하시는 겁니다. 첫 인간의 죄 지은 것이 무엇이었는지 우리 다 알고 있죠? 교만죄였습니다. 사탄이 거짓의 영이라고 하지 않았습니까? 무슨 거짓말을 했는가 하면 하와에게 하나님이 너희에게 거짓말하신 거다. 너희가 저 나무의 과실을 먹으면 죽는다 그러셨지? 아니야. 하나님이 그런 말, 그 거짓말인데 왜 그런 말 하셨는가 하면은 너희가 그 과일 먹으면 너희도 하나님같이 되는 거야. 그러니까 먹어봐도 돼. 이게 뱀이 무엇을 한 건가 하면 교만이라고 하는 죄를 하와의 마음에 집어넣은 겁니다. 아, 내가 하나님같이 될 수 있는 거구나. 하나님 의존하지 않고 내 생각대로 아주 멋진 생애를 만들어낼 수 있는 거구나. 하나님 앞에 늘 물어보고 마음에 안 드는 말 들어야 하고 싶은 일 못하고 하지 말라고 하는 거 너무 많고 여기서 다 자유라고 해방이라고 하나님께 그리 믿고 의존하고 순종하지 않아도 된다고 내가 내 하나님같이 될 수 있는 거라고 이 교만을 그 마음속에 집어넣은 뱀의 괴계로 소위 원죄라고 하는 것이 세상에 인트로듀스 된 겁니다. 이렇게 교만이라고 하는 죄는 모든 인간관계 속에 살아있어서 그래서 이 교만이라고 하는 것을 떨쳐버리기 쉽지 않은 겁니다. 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요 겸손은 존귀의 앞잡이니라. 이스라엘의 초대 왕이 됐던 사울이 처음에 발탁됐을 때 하나님과 사무엘 선지자와 모든 백성이 칭송하는 소위 왕감이었습니다. 키도 크고 잘생겼고 좋은 가문 출신이고 영리하고 누가 봐도 왕감이었습니다. 그런데 성경이 그의 이 qualification, 왕감 자격을 말할 때 굳이 겸손한 사람이었었다고 소개를 했습니다. 근데 이 사울이 그 마음에 교만이 들어갔더니 그 겸손의 성품이 사라졌습니다.
그래서 내가 누군지, 내가 뭘 하는 사람인지 다 잊어버렸습니다. 내가 높아지는 삶의 목적, 교만 하나만 남았습니다. 누가 나를 조금 낮게 보면 그거 못 참았습니다. 누가 나보다 조금 높아지면 그거 더 못 참았습니다. 그래서 자신의 충신이 됐던 다윗마저도 죽이려고 여기에만 모든 생각과 에너지를 다 퍼부었습니다. 그러더니 하나님도 그를 버리시고 사무엘 제사장도 그를 떠나고 결국은 심각한 정신병마저 앓다가 결국은 나라도 망가뜨리고 자신의 가문, 자기 자신을 패망과 비극의 멸망으로 몰고 갔습니다. 다윗은 그 반대로 그의 마음이 하나님과 합한 자로 성경이 소개하듯이 처음부터 나중까지 하나님 앞에 겸손한 사람이었습니다. 그래서 그 삶이 겸손은 존귀의 앞잡이이니라 말씀 그대로의 삶이 됐습니다. 물론 그 삶에 몇 가지 큰 죄가 있었습니다. 근데 이 두 가지, 몇 가지 죄 다 교만이 그 마음에 들어섰을 때 지은 죄였습니다. 보세요. 밧세바와 지은 죄, 그 남편까지 죽게 한 죄, 모두가 언제 지은 죄인가 하면 다윗이 이스라엘 왕이 된 후에 여전히 겸손하여 하나님을 믿고 의지하여 예루살렘을 싸워 회복했습니다. 그 믿음과 겸손을 하나님이, 백성이 인정해서 나라가 번영하고 그 가문도 축복을 하셨습니다. 블레셋과 전쟁을 치러 승리했습니다. 하나님의 궤를 다윗의 성으로 회복도 했습니다. 그렇게 올라갈 대로 다 올라갔는데도 다윗은 여전히 하나님 앞에 겸손했었습니다. 내가 이렇게 왕으로 궁에 거하는 것이 하나님 앞에 부끄럽다. 하나님을 위해서 하나님 집을, 성전을 지어야지. 이런 겸손한 마음 변치 않았습니다. 하나님은 참 고마운데 내 삶을 통한 내 계획은 나라를 좀 더 견고케 세워주는 일이고 나중에 내 아들이 성전을 지을 것이다. 기뻐하시면서 다윗을 더 축복하셨습니다. 겸손이 존귀의 앞잡이이니라 말씀 그대로였습니다. 그때 다윗이 기도한 내용이 있는데 사무엘하 7장에 그저 겸손뿐이었습니다. 하나님, 내가 무엇이건데 나를 이렇게 축복하십니까? 그러면서 오직 다 하나님 은혜시라고, 오직 신정체제의 나라를 다시 확고하게 고백드리는 하나님이 이 나라의 왕이십니다 라고 하는 겸손과 충의의 기도를 드렸습니다. 하나님, 나 변하지 않겠습니다. 오직 하나님만이 왕이신 나의 삶, 이 나라 잘 지키고 백성들도 잘 가르치겠습니다. 기도하면서 하나님의 영원하신 복을 확신했습니다. 그 후로 모든 전쟁 다 이기고 그 겸손의 성품으로 나라를 다스리고 그것도 모자라 무비보셋이라고 사울의 손자 또 요나단의 아들을 수소문해서 찾아내서 몸이 몹시 약한 사람인데 찾아내서 자기의 왕자로 삼기까지 했습니다. 하나님 앞에 사람 앞에 이렇게 겸손으로 살더니 하나님이 빼놓아 축복하는 삶이 되더라고 하는 겁니다. 근데 다윗이 바로 이 시점에서 지금까지 잘하기만 했는데 마음이 나태해져서 하나님의 마음과 합한 자의 마음을 잘 지키지 못했습니다. 바로 그때 사탄이 교만이라고 하는 마음을 그 속에 집어넣어서 밧세바와 큰 죄를 짓고 그 후로 꼬리 물고 해서 자기 자신의 충신이었던 우리아가 죽게까지 하는 죄를 저질렀습니다. 오늘 말씀 그대로였습니다. 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이라. 그 다음에는 다윗의 죄가 인구조사였습니다. 자신의 군사력을 좀 파악하고 자신이 얼마나 위세한가 좀 자랑하고 싶은 마음이 있었던 겁니다. 왜 이걸 하나님이 싫어하셨는가 하면 교만이라는 거예요. 하나님이 지켜주셔야 나라가 견고하게 세워진다고 하는 믿음을 제쳐놓고 자기가 그렇게 신앙 고백해놓고 여기에 교만을 받아들였어요. 내가 이래봬도 이만큼 강한 왕이다. 교만한 마음이 하나님의 벌을 받아서 수많은 백성이 전염병으로 죽게까지 했습니다.
이걸 깨달은 다윗은 나중에 시편 20편에 여호와께서 자기에게 속한 바 기름을 부음받은 자를 구원하시는 줄 이제 내가 아노니 그 오른손으로 구원하는 힘으로 그 거룩한 하늘에서 저에게 응낙하시리로다. 사람들이 혹은 병거 혹은 말을 의지하나 나는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다 라고 고백을 했습니다. 그래서 겸손은 존귀의 앞잡이이니라. 회개와 겸손의 회복으로 하나님의 복의 손길이 회복됐습니다. 그 다음이 솔로몬입니다. 솔로몬의 지혜의 가치에 대해서 누구보다도 우리 다 잘 알고 있습니다. 이 잠언서를 지혜라고 하는 대주제하에 다 적어 나갔는데 이 지혜의 가장 귀중성을 가르치는 말씀입니다. 이 지혜를 제가 여러 차례 풀이한 것과 같이 성령이라고 하는 뜻 아니겠습니까? 이 솔로몬이 지혜를 주시옵소서라고 하는 말은 무슨 말인가 하면 나 생각이 어린아이가 왕이 됐는데 이렇게 어떻게 내가 하나님 부탁하시는 나라를 운영할 수 있겠습니까? 하나님이 다윗과 똑같은 기도한 거예요. 하나님이 내 마음에 하나님의 영으로 내 생각에 내 판단에 나의 하는 모든 일 하나하나 위에 하나님이 하셔야 되겠습니다. 이걸 구한 겁니다. 지혜 주시옵소서. 하나님이 왕 돼야 하겠습니다. 그랬더니 그 마음이, 그 겸손이 하나님 마음에 꼭 드신 겁니다. 솔로몬이 이것을 구하매 그 말씀이 주의 말씀에 맞는지라 라고 그랬어요. 마음 드셨다고 하는 말입니다. 그 기도 잘한 거다. 내가 나의 지혜를 또 총명을 너에게 주어서 가장 훌륭한 왕으로 내가 너를 세워주리라 약속을 하십니다. 게다가 내가 또 너의 구하지 아니한 부와 영광마저도 내게 다 준다. 이런 면으로도 모든 왕 중에 내가 뛰어날 것이다 라고 약속해 주셨습니다. 그리고 가장 중요한 예는 물론 우리 주 예수님의 마귀의 유혹 시험의 이야기 아니겠습니까? 마귀가 예수님을 무엇으로 시험한 겁니까? 구세주로서 완전한 하나님이지만 완전한 인간으로서 우리가 알고 있는 시험과 유혹 다 알고 다 받는 예수님이었습니다. 그런데 그걸 어떻게 다 이기셨는가 하면은 모든 것을 하나님 앞에 하나님의 뜻 앞에 겸손한 마음을 보유했을 때, 여기에 변함이 없을 때, 그래서 마귀가 접근해서 망가뜨리려고 하는 게 바로 그 겸손이었다는 거예요. 교만이라고 하는 것을 좀 자꾸 그 마음속에 집어넣으려고 했다고 하는 겁니다. 그래서 첫째 시험이 돌들이 떡 되게 해봐라. 여기에 예수님께서 대답하시는데 나는 하나님 말씀이 그 말씀대로 사는 것이 하나님 뜻이고 지금 배 고픈 거 맞는데 하나님은 내 삶을 하나님 앞에 겸손, 말씀 앞에 겸손으로 살면 하나님이 내게 배부르게 풍성하게 다 채워주심을 믿는다. 이겼습니다. 둘째 시험, 성전 꼭대기에서 뛰어내려 봐라. 다치지도 않을 거야. 한번 해봐. 예수님은 하나님을 내 자신을 높이기 위해 시험하고 좀 선풍적인 센세이셔널리즘, 신비주의 하나님으로 믿지 않는다. 나의 높아짐 위에 하나님을 말하고 그런 신앙과는 하나님이 교만으로 보신다. No! 하고 물리쳤습니다. 세 번째 시험은 대놓고 마귀는 이번에는 하나님 떠나라. 나를 섬기라. 온 세상의 왕 만들어 주겠다라고 유혹을 합니다. 이게 무슨 말인가 하면 예수님이 그런 유혹 받았다는 거예요. 이런 생각 지나갔다는 거예요. 근데 예수님은 역시 말씀으로 이겼어요. 이미 내 왕국인데, 이미 다 내 것인데, 근데 하나님 아버지를 경배하고 오직 하나님만 섬기는 삶이 돼야 하나님 뜻하신 바대로 하나님 앞에 겸손하여야 하나님께서 예비하신 나를 온 세상의 구세주로 부활의 첫 열매로 하나님께서 나를 높여 주신다. 이 선포를 하고 이겼습니다. 오늘 말씀, 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요 겸손은 존귀의 앞잡이이니라. 그대로의 삶이셨습니다. 오거스틴은 신앙의 기본은 첫째는 겸손이다. 두 번째도 겸손이고 셋째도 겸손이다 라고 말했습니다.
오늘 하나님 앞에, 사람 앞에 겸손이 얼마나 중요하고 교만은 얼마나 위험한 것인가 말씀을 통해서 가르쳐 주십니다. 자신을 내세우거나 나 자신을 높이려고 하는 의도는 오히려 자신을 결국 넘어뜨리게 하는 거라는 거예요. 그래서 이것이 바로 하나님께서 보고 싶어 하시는 겸손, 참 싫어하시는 교만에 우리가 그것을 드렸을 때에 기대하는 것보다는 정반대로 역설의 경우를 많이 보게 된다고 하는 말이죠. 자신을 낮추는 삶이 되면 하나님이 높여주시고 사람들의 칭송도 받는다라고 하는 진리, 예수님에 대해서, 성도의 삶에 대해서 가르치는 바입니다. 그래서 예수님은 마태복음 23장에서 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아질 것이고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라 라고 가르치셨습니다. 영국에 있는 한 교회는 출입문 위에, 그 문 위에 그 부위를 대들보라고 하지 않습니까? 그 대들보가 유난히 낮게 지어졌다고 합니다. 그래서 보통 사람이 교회를 들어올 때 들어갈 때나 나갈 때나 고개를 이렇게 숙이고 들어가야 된다고 하는 거예요. 그렇게 안 하면 이마가 탁 부딪혀서 다치게 된다는 거죠. 그래서 많은 사람들은 못 모르고 곳곳하게 서서 들어가다가 이마를 부딪히는 사람이 많아졌다고 합니다. 그 중에 종종 거기에 안내원에게 컴플레인을 했답니다. 이 문 좀 고칠 수 없습니까? 맨날 부딪히는데. 그러니까 그 안내원이 늘 같은 대답을 한대요. 그럴 수도 있죠. 네, 고쳐드릴 수 있는데 그냥 모두가 머리 숙이고 들어오면 부딪힐 것 없습니다. 라고 대답했답니다. 사람이 겸손으로 살면 남과 부딪힐 일 없습니다. 사람이 교만하면 그런데 부딪힐 일이 많아지는 겁니다. 불교에서 말하는 사람이 지녀야 할 덕목에 대한 가르침을 담은 법구경이란 문서가 있습니다. 그 속에 교만에 대한 우화가 하나 있는데 어느 마을에 매우 똑똑하기도 하고 사람들에게 이걸 나타내려고 분주스럽게 사는 사람이 있었답니다. 그 사람은 상징적으로 횃불을 하나 켜들고 거리를 다니면서 자신이 보기에 지식도 없고 바른 사상을 모르는 길거리 사람들이 답답해 보여서 이 어리석은 중생들아, 자네들은 눈이 있어도 앞을 보지 못하는구나. 내가 이 횃불을 든 이유는 당신들이 내 말을 좀 듣고 세상을 더 잘 보게 하려고 이렇게 다니는 것이다. 답답해서 죽겠구나 외치면서 다녔답니다. 아무도 이 사람을 항의는 못했지만 그냥 보기 싫어서 피하는 사람이 많아졌답니다. 하루는 길모퉁이에서 석가가 이 사람을 만났답니다. 역시 횃불을 들고 이리저리 사람들을 눈 아래로 보며 정신들 차리라는 식으로 길을 다니는 그 사람을 만나게 된 겁니다. 석가가 질문합니다. 그 횃불이 내 다니는 세상을 얼마나 밝혀주는가? 그 사람이 대답을 합니다. 글쎄요, 뭐 좀 효과가 있겠죠. 근데 이상하게 사람들이 저를 자꾸 피합니다. 석가가 또다시 말합니다. 사명의 법이라는 것을 아는가? 처음 들어보는데요? 모르겠는데요? 하니까 사명은 4가지 빛으로 세상을 밝혀줄 빛을 말하는 것이다. 첫째는 자연의 조화를 밝히는 빛이 되라. 둘째, 올바른 몸가짐으로 주위를 밝히는 빛이 되라. 셋째, 사랑과 온유로 사람들의 마음을 밝혀라. 넷째, 겸손으로 낮은 곳으로 사는 이들을 일으켜주는 빛이 되라. 이렇게 살면 그 들고 다니는 횃불 없어도 괜찮다. 내 삶이 횃불이 된다라고 권면을 했답니다. 예수님이 가르치신 진리를 비슷하게 말하는 우화 아니겠습니까? 너희는 세상의 소금이라, 너희는 세상의 빛이라.
소금의 말, 소금의 빛의 말 많이 해라 이렇게 말하지 않으셨어요? 너희가 세상의 소금이라, 너희는 세상의 빛이라 라고 그랬어요. 그래서 소금과 빛이 된 삶을 강조하시더라는 거예요. 그리고 나중에 제자들에게 부탁하신 말씀은 사랑과 배려와 겸손을 강조하시면서 이런 열매가 보여지는 삶이면 세상이 너희가 내 제자인 줄 알리라 라고 그랬어요. 삶이 하나님의 사랑의 빛, 생명의 빛을 발하는 빛이 되는 거라고 가르치셨습니다. 이게 겸손의 가치라고 하는 말입니다. 생명의 빛의 삶이 되달라고 부탁하셨습니다. 겸손이란 이런 캐릭터를 예수님은 자신을 가리키는 가장 값지고 능력되는 덕목으로 삼으셨고, 그 세대나 오늘이나 예수 그리스도의 제자로서의 삶, 하나님이 귀하게 기쁘게 여기시고 축복하시고 축복의 손길로 쓰시는 삶이 되라고 가르쳐 주신 겁니다. 한 가지 제가 깨달은 지혜가 있는데요. 이제 근 40년 목회하면서 깨달은 지혜가, 제가 섬긴 성도님들 중에 모든 것이 다 잘 되고 영과 육으로 강건하시고 집안 생업, 교회 생활, 자녀들 다 잘 되고 행복하시고 하나님 축복하시는 사람, 사람들이 또 다 좋아하고 존경하는 사람들, 모두가 다양한 라이프 백그라운드를 가지셨지만 한 가지 분명한 것, 백발백중 제가 깨달은 지혜는 모든 사람이 하나같이 겸손한 사람들이더라고 하는 겁니다. 이 교만이라고 하는 건 때로는 설득력과 사람을 따르게 하는 존경의 대상이 되기도 합니다. 근데 그것만 가지고 그렇게 오래 못 가더라는 거죠. 교회에서는 특히 그런 경우, 그 자세로서 하나님께서 쓰실 수 있는 모습, 다시 근 40년 동안 단 한 번도 못 봤습니다. 교만은 자신을 남 위에 높이는 사람, 자신이 이룬 것으로 자만심을 지닌 사람, 여기서 보람을 찾는 사람, 잠깐은 사람의 부러움의 대상이 될런지는 몰라도, 시기의 대상이 될런지는 몰라도 두고 보면 많은 사람의 존경의 대상은 되지 못하더라는 거죠. 그런 모습으로 살며 변함이 없으면 그 주위의 사람이 떠나고 다 금방 잊어버리고 싶은 사람이 되고 맙니다. 근데 겸손으로 산 사람은 사람들의 기억에 오래 남고 많은 이들이 그 성품을 고마워하고 모방하려고 합니다. 가장 중요한 것은 하나님이 기뻐하시고 축복하시는 삶이 되는 겁니다. 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요 겸손은 존귀의 앞잡이이니라. 겸손으로 세상으로 내려오셔서 낮고 낮은 우리를 사랑으로 구원하신 하나님의 사랑, 예수님의 겸손, 감사하는 예배가 되길 바랍니다. 그 겸손의 흔적이 내 삶 속에서도 더러 나타나는 삶이 돼서 하나님이 두 손 들어 크신 축복으로 내 삶에 투자하시는 저와 여러분의 생애가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 예수께서 하늘의 보좌를 뒤로하고 이 낮은 땅에 오셔서 우리의 죄와 죽음을 대신 다 지시고 진정한 겸손으로 때로는 많이 교만한 우리를 구원하여 주시니 감사합니다. 겸손으로 더욱 굳센 믿음이 다져져서 변함없으신 하나님의 사랑과 은혜, 복과 보호를 늘 받으며 승리하는 하나님 사람들 되게 하여 주옵소서. 겸손으로 많은 이들에게 천국을 선사하는 삶도 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.